Good morning, OPOS stars. Welcome to another edition of Mom and Me, in which Mom will rewrite the celebrity chef recipes. What are you going to do? Vendakka pottu Kalyana Morekuzhambu. Vendakka pottu Kalyana Morekuzhambu and Podi potta sundal. Okay, Podi potta sundal. So for the sundal, we'll just load the cookboard. Got a cup of water. Sundal and a bit of coconut oil. Okay. And these are legumes, fresh legumes, winter specials. 2 cups of this. Just adding this in. We'll cook this on vent open. A bit of turmeric powder. Around 1 teaspoon salt, some curry leaves. Close this. Keep the vent open if you are cooking small quantities. Cook this on high. Just set this on the veg mode. That's all it takes. It will switch off all by itself. Vent open பண்ணி வச்சிருங்க. சின்ன குவாண்டிட்டி பண்ணீங்கன்னா vent open பண்ணி வச்சிருங்க. நிறைய போட்டு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். பாதி அளவு போட்டீங்கன்னா vent க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இத ஆன் பண்ணிட்டு வெஜ் அவ்வளவுதான். வெஜ் மோட். இல்ல நீங்க மேனுவலா 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் செட் பண்றதனால பண்ணிக்கலாம். முக்காவாசி வெஜ் மோட்லயே முடிஞ்சது. Move this aside. This will get done in 5 to 6 minutes and get the masala ready for that. சொல்லுங்கம்மா. இது வெண்டைக்காய் மோர் குழம்புக்கு உண்டானது பண்ணிடலாமா? பண்ணிட்டு அப்புறம் வறுத்துக்கலாமா? சரி ஓகே. And we'll do the spiced lentil powder ready for this. You can use just பருப்புடி மட்டும் போட்டுட்டா போறோம் இல்லையாம்மா? இல்லை வேற போடணும்? பருப்புடி கூட என்ன போடணும்? பருப்புடி தேங்காய் மிளகாய் பொடி கலந்து மிக்ஸ் பண்ணா போருமா? If you are in a hurry, you don't need to grind everything fresh. You can just use a combination of பருப்பு பொடி and தேங்காய் மிளகாய் பொடி. Instead, we are going to dry roast them. Add maybe a tablespoon of oil. Porma? A tablespoon of oil. And this is 2 tablespoons of dhania. 1 tablespoon of dhania. 1 tablespoon of urad dal. 3 dry red chilies. 1 tablespoon of chana dal. A bit of asafoetida. She says okay, she says removing the stalks is optional. It will also not removing the stalks will also prevent the seeds from coming out. In the meantime, I'll start chopping the okra. For the Morekuzhambu, the trick is to ensure that you wash it and dry it completely. It should be bone dry. Even the slightest amount of moisture would cause the okra to become slimy. We are going to fry this. So, and cut it into big pieces. Do not cut it too small. Wash it and dry it. Wipe it dry with a kitchen towel if necessary. Otherwise, you will get a slimy mush. This is also the reason we don't cut okra too small. Because the more you cut, the slimier it gets. So we load the okra here. We are going to deep fry this. So we'll add a lot of oil, just about enough to cover the okra. Enna munkaralavu enna venum. அப்பதான் நல்லா பொரியும். எப்படி எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே திருப்பி கிடைச்சிரும். அதனால எண்ணெய் ஜாஸ்தி விடுறோம்னு பயந்துக்காதீங்க. எவ்வளவு எண்ணெய் விடுறோமோ நீங்களே விடுங்க பார்க்கலாம் எண்ணெய். போட்டுட்டு போறமா இங்க இப்போ எல்லாத்தையும் எண்ணெய் கோட்டாயிடுதா? கோட்டாயி இது வந்து ஒரு 8-9 நிமிஷம் ஆகும். இது நல்லா இது போட்டு என்ன வேணா இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுக்கோங்க.
அளக்கெல்லாம் தேவையில்லை, ட்ரை பண்ணிடலாம். எல்லாம் கவரான எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரைன் பண்ணிடலாம். கலர் கூட மாறாது, என்ன அப்படியே வரும் உங்களுக்கு. அதை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்துலேயும் என்ன பட்டிருக்கா விட்டுவிட்டு இது நீங்கள் உங்களுக்கு லைட்டாக ரோஸ்ட் வேணும்னா சும்மா ஒரு 4-5 நிமிஷம் வச்சா போகிறோம். இல்லை நல்ல டீப் ஃப்ரைட் எஃபெக்ட் வேணும்னா ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் கூட போகலாம். Depends on how well you want your okra to be fried. If you want it deep fried, go in for 10 to 12 minutes or more. And till the time this is getting roasted, keep it on low heat. You don't need to constantly keep tending to this. Keep it on low heat. In the meantime, we will start blending everything. Archulla. அது ரோஸ்ட் ஆனோடனே இதை வடிச்சு கையிலே அது போடாத. ரோஸ்ட் ஆனோடனே எடுத்து எண்ணெய் வடிச்சு அப்படியே இதில் போட்டுக்கோ. இதில் பண்ணிக்கலாமா? முதல்ல மோர்க்குழம்புக்கு உண்டான பேஸ்ட் அரைச்சுடலாம். இதாகிடுச்சு. அதாட்டுமா, அதுக்கு டைம் இருக்கும். விடுங்க, வறுத்தாச்சு இருக்கட்டுமா. இதை நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சு விட்றேன். இப்போ மோர்க்குழம்புக்கானது அந்த சூட்லேயே இருக்கட்டும். இப்போ மோர்க்குழம்புக்கு உண்டானதை கொடுங்க. மோர்க்குழம்பு இதை அரைச்சிக்கோ, அதை ட்ரை பண்ணி வச்சுக்கோ. சரி, வேண்டாம், நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே பண்ணிக்கலாம். வாங்க, இதுலேயே அரைச்சி விட்டு ரெண்டு மிக்ஸி ஜார் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ஐ just blend this without the oil. ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி விட்டுவிட்டேன்ல. She wanted me to use just 1 teaspoon oil. I think I used around a tablespoon. So you'll see almost all the recipes can be done from scratch. This will get cooked in the retained heat itself. Archutta? Let me blend this to a powder. That's how it looks. தேங்காய் போட்டு அரைச்சிடலாம். சுடுமா பார்த்து. She wants me to blend this to a nice powder. So what you see here is nothing but a combination of பருப்பு பொடி and தேங்காய் மிளகாய் done in a different way. இப்போ இதை இதில் போட்டு விட்டா ஒரு அப்புறமா கலந்துட போகிறோம் இல்லையா? We'll use the same jar for grinding the Morekuzhambu paste. You don't need to wash it. Let it sit here. We are just going to mix this with the sundal. 8 minutes are up. We have 12 more minutes to go. So we are going to grind all this together. This is 1 tablespoon of tuvar dal which has been soaked. Along with the soaking water, we will put in the tuvar dal. This is a 1/4 cup of coconut. This is 1 tablespoon of cumin. 3 green chilies. 1 teaspoon of salt and 1/4 teaspoon of turmeric powder. I'm going to blend this all. Okay. I'm going to blend this with maybe 1/4 cup of water into a nice smooth paste. You can also add a bit of oil if you want to emulsify it.
The countdown timer has started. Now blend this in brief. You're filling your jar to the full. Blend it in brief bursts. Pargo, porma, pargo. Blend it in brief bursts to avoid it getting splashed out. Okay, ma? இப்போ ஒரு சின்ன பாத்திரம் கொடுப்போம் எல்லாத்தையும் உள்ளே ஊற்றி வச்சுக்கலாம் அதே வச்சுக்கலாம் we'll use this as a என்ன vessel எவ்வளோ தயிர் விட்டுருக்கேங்க 2 கப்பு you need to whisk the curd very well otherwise the curd will split so I'm going to add this with the curd and mix it all together. This is the spice paste. Like so, just place it over the okra. And my mom is not letting me miss an important step, which is alambi odradu. Close this. என்னது இல்லை போடுங்க எப்போயே போட்டுருங்க போட்டுக்கோங்க என்ன போடுறீங்கன்னு சொல்லிடுங்க கறிவேப்பிலை சம் கறி லீவ்ஸ் கொத்தமல்லி வேணால் கடைசியில் போட்டுருங்க க்ளோஸ் திஸ் put it on high the bot is beeping it has displayed off. So we'll just open it. There is still some pressure. In spite of the vent being open. Look at this. Udunga kuttradhukku. Just push it briefly with the stick. Open it. Mix it all up. You'll see there is a light amount of charring. If you do not want this, you can add a bit more water. Okay? Huh? Okay, and all you have to do is mix in the spice powder. This will be our Podi potta sundal. Okay, mix in some curry leaves and chopped cilantro. Mix it all up. And you can mix in some tadka, bottle tadka if you like. You can let it sit in retained heat or remove and serve it as it is. It's up to you. Some bottle tadka. Coconut oil. Mustard, cumin, asafoetida, chana dal, all fried in coconut oil and curry leaves. Taste parunga idu. Idu vaattukku vendundu irukkum. அடியெல்லாம் அப்படி பிடிக்கலையே அடியெல்லாம் அப்படி பிடிக்கல நம்ம வெண்ட் ஓப்பன் வச்சோம் இல்லையா அதனால தண்ணியெல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிடுது ஸோ 1/4 கப்புக்கு பதில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தி விட்டுக்கலாம் வெண்ட் ஓப்பனில் வச்சாங்கன்னா எல்லாம் இதுக்கு அந்த கோகோனட் ரெண்டா வறுத்து போட்டோம்னா அந்த வாசனையாக இருக்குது எத்தனை மார்க் இதுக்கு 10க்கு எவ்வளோ மார்க்கு 10க்கு 10 கொடுக்கலாம் சூப்பராக இருக்குது சரி இப்போது நீங்கள் ரெசிபி பார்த்து பண்ண ரெசிபியில் எப்படி பண்ணியிருந்தா சொல்லுங்கள் முதல்ல வேக வச்சு எடுத்துட்டு விட்டா தண்ணி அந்த வேக வச்ச தண்ணி என்ன பண்ணா அளவாக வெட்ட வச்ச தண்ணி என்ன பண்ணா தெரியல சொல்லலாம் தண்ணி வேக வச்சு எடுத்துட்டு விட்டா எடுத்துட்டு விட்டு
பொடியெல்லாம் வறுத்துட்டு பாண்டியில் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு பெருங்காயம் வத்தமிளகா கருவேப்பிலை எல்லாம் தாளித்து அதை போட்டுவிட்டு 2 உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு கலரி ஒரு 10-5 நிமிஷம் அப்படி இது பண்ணிட்டு ஓகே ஈஸியாக இருக்காது ஈஸியாக you can extend this template with all sorts of sprouts and all sorts of fresh legumes. So winter you get a lot of fresh legumes. Use this template and cook them up into a variety of podi potta sundals. நவராத்திரிக்கு பண்ணலாமா அது? நவராத்திரி பண்ணலாம். எல்லாமே சோக் பண்ணி வேக வச்சு பண்ணலாம். எந்த இது வேணா அப்படி பண்ணிக்கலாம். Now the pressure has built up. In the next 5 or 6 minutes this also should be done. என்னம்மா? குப்பாட்டு தள்ளிச்சு. நான் குச்சி இங்கே வைக்கிறேன். பிளேட் பண்ணிக்கலாமாம்மா? எங்க உங்க தொன்னை போட்டோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன். ரொம்ப சாரியா. இப்படி போட்டோ எடுக்க வச்சு ஆனால் டார்ச்சர் பண்ணுறீங்களேம்மா. நான் இது வரைக்கும் போட்டோவே எடுத்தது இல்லைம்மா. அப்படி எடு எப்படி எடுன்னு போட்டு பெண்ட் எடுக்கிறாங்களே. சந்தோஷமா இருக்கு. We didn't do the recipe yesterday because my mom was adopting a casual, breezy attitude to it. And I got pissed off that I said, let's do it properly or not do it at all. So she wanted a mix of both the celebrity chef recipes and her own recipes. I said, nothing doing. We'll do exactly what they do, but in OPOS. So I think now she got the idea of what exactly she needs to do. Things would probably be better. Enna My mom has this constant complaint about me messing up the place. இப்போ ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் கதையே பண்ணப்படாது. என்ன இப்போ உங்க ரெசிபி எல்லாம் நீங்க பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த செலிபிரிட்டி ஷெஃப் ரெசிபி எல்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்து அப்படியே திட்டம். ஆமா அதுதான் சேலஞ்சு. சரியா? பண்ணுவீங்களா? ஓகே. எப்படி புரியலையோ before she sees me. நீ ஒன்னொன்னுக்கு உனக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் பைசா கொடுத்துடணும். எனக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் க்ளீன் பண்ணி 200 ரூபா. That looks really nice. சரி, இதில் என்ன தப்பு பண்ணீங்க நீங்கள் சொல்லுங்க. வெண்டைக்காய் வந்து 2 விசில் விட்டா போறோம்னு நினைச்சீங்க இல்லையா? The mistake she made was, while writing this into OPOS, the mistake she made was she thought around 4 whistles would be good enough for okra. That's not correct. Because we are looking at a fried effect for okra. If okra needs to be fried, then we need to go in for 8 to 10 minutes or even more. If you want a crispy fried okra, you need to go for 10 minutes or so. Now this does not violate lesson 2 because you are not looking at pressure baking. We are looking at CPF or deep frying. If you are looking at a mildly sauteed okra, then one whistle or a couple of whistles would do. But here we are looking at fried effect. வடிக்கிறதுக்கு இந்த இது எடுத்துக்கோங்கம்மா. இன்னும் 2 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும். கத்தி வச்சிருக்கீங்களா? இது மசாலா வேணும். சல்லடையிலே வடிச்சுக்கலாமா? இதில் இல்லையா? இதில் வச்சுக்கலாமா? இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? திறந்தோடனே இது தயிர் தெரிஞ்சிருக்குமா தெரிஞ்சிருக்காதா? தயிர் தெரியாது. ஏன்? இல்லை அது கிடையாது. தயிர் வந்து ஒன்று நல்லா அடிச்சிருக்கோம். அடிக்கடி தெரிஞ்சிருக்கும். 2வது இந்த பேஸ்ட் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா? அதெல்லாம் கெட்டி பண்ணிடும். கெட்டி அப்படி ஒரு வேளை உங்களுக்கு அந்த தயிர் தெரிஞ்சிருந்தாலும் திருப்பி எடுத்து மிக்சியில் ஒரு அடித்து கலக்கணும். அவ்வளோதான். கலக்கினதுக்கப்புறம் தெரியாது. சரியா? இது தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அப்படி தெரிஞ்சிருந்தாலும் தயிர் இதுக்கு எமல்ஷன் பேருமா இங்கிலீஷில். எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிறதுக்கு பேர் எமல்ஷன். பிரிஞ்சு கொடுத்தோன்னா அந்த எமல்ஷன் பட்டு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதை எடுத்து நம்ம இதை விஸ்கிலேயே போட்டு அடிக்கிறனால அடிச்சுக்கலாம், இல்லை மிக்சியில் போட்டு அடிக்கிறனால அடிச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு அடிச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா க்ரீம் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ எமல்ஷன் பிரிஞ்சு போன எமல்ஷனை திருப்பி ஒட்ட வச்சு விடலாம் எண்ணெய் போட்டு. என்ன மைனீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதில் முட்டையும் ஆயிலையும் போட்டு அடித்து தான் எமல்ஷன் பண்ணலாம். இப்போ ஆயில் வந்து
எண்ணெயாக இருக்குது. ஆனால் மைனஸ் எப்படி க்ரீம் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? அது ஆயில் போட்டு நல்லா முட்டை கூட கலக்கிறதுனால நான் அதுதான் பண்ண போகிறேன். இப்போ போட்டிருக்கிறதுல அப்படியே மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு ஒரு சுற்றினீங்கன்னா நல்லா க்ரீம் மாதிரி ஆகிடும், மைனஸ் மாதிரி ஆகிடும். போருமா விட்டா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த புகை பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக வந்து அது பொரிஞ்ச ஸ்மெல்லு லைட்டாக வெள்ளை புகை வந்ததுன்னா முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். எடுத்துடலாமா? வாங்க இங்கே வாங்க. I'm going to switch this off. You can let it go for 3, 4, 5 more minutes. Release the pressure. That's a yogurt bubbling through. Just wait for it. If something starts spewing, just wait for a minute or so and then slowly release. இது தயிர் பொங்கி வருது. You could also cover the inner vessel if you like. If you do not want the inner vessel contents to spill into the outer vessel, you can cover the inner vessel if you like. Or make it into a slightly thicker paste, which will not bubble and foam. என்ன தயிர் வந்து தண்ணி நிறையா விடாமல் கெட்டியாக வச்சுட்டேங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும், பொங்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் தான் நீங்கள் பழகிக்கணும் ஓப்போஸில், புரிஞ்சுதா? அது செலிப்ரிட்டி ஷெஃப் பண்ணுறது, அது நல்லா கை வந்து ஆளுக பண்ணுறது, சரியா? இதை வந்து நம்ம ஒரு சின்ன பையன் கூட பண்ணுற மாதிரி நம்ம மாற்றணும். அதுதான் ஐடியா, புரிஞ்சுதா? அவளை விட நல்லா பண்ண முடியும்னு காமிக்கிறது இல்லை. என்ன அது வந்து சில பேரால் தான் பண்ண முடியும். இது எல்லோரும் பண்ணலாம் இல்லையா? இந்த சின்ன குழந்தை சாய் பண்ணுறதா இது பண்ணிவிடும், அது காமிச்சா அழகாக பண்ணும், பண்ணாதா? ஸோ அதுதான் ஐடியா. And that is the foaming I was talking about. You will see that it has not split. புரிஞ்சிருக்கா? இது எடுங்க, விஸ்க் எடுங்க, விஸ்க் பண்ணி காமிச்சுடலாம். அதுவும் நல்ல ஐடியா தான். இதை கொடுங்க. So we are going to remove this and whisk it all together or blend it all together. Kalyana, enna eppadi clear ah irukka? You will see that the oil is clear. And that the okra இன்னும் கூட இன்னும் பொரியல் வேணா இன்னும் புரிஞ்சுக்கலாம். பாருங்க, இது நல்லா வதங்கின எஃபெக்ட் வந்திருக்கு உங்களுக்கு. இன்னொரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் ஜாஸ்தி விட்டாங்கன்னா இன்னும் புரிஞ்சிருக்கும். சரிங்க, வாங்கம்மா. Now whisk this in. புளி கூட தெரியல இல்ல, இப்போ எடுத்து இந்த எண்ணெய் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு. கிளியரா இருக்குல்ல? All you have to do is mix this together. Okay? 2-3 வெண்டைக்காய் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே, அடியில் ஒட்டின்றது. இது மேல பியர் பத்தத்தை அடியில் இருக்கு. இப்போ கிரீமியா இருக்கா? Mix in some chopped cilantro, some curry leaves and some bottle tadka. That has taken us around 2 to 3 minutes, more than what I expected. But this is from scratch. வெந்தயம், கடுகு, பச்சை மிளகாய். You can use the same universal bottle tadka for everything. Make a complex tadka, just bottle it and store. சரி, டேஸ்ட் பார்த்துட்டு ஒரு சொட்டு தேங்காய் எண்ணெய், இந்த ஒரு சொட்டு தேங்காய் எண்ணெய் மேலாக விடுறதுக்கு பதில் அதில் போட்டு விஸ்க் பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னும் க்ரீமியாக இருக்குது. இதே க்ரீமியாக இருக்கு பாருங்க பார்க்க, இல்லையா? ஓகே, எண்ணெய் தனியாக இருக்கிறதுக்கு பதில் அதில் போட்டு அடித்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லா கமக்கன்னு வாசனையாகவும் இருக்கும், க்ரீமியாகவும் இருக்கும். சரி, இப்போ பாருங்க, டேஸ்ட் பாருங்க. அதுவும் மார்க் போடணும், பார்க்கலாம். மார்க் கரெக்டாக போடணுமா என்ன? எல்லாத்தையும் 10 போடக்கூடாது. நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கா இல்லை என்ன ஆல்ட்ரேஷன் வேணும்? ஓகே, she feels it's too thick, wants to be diluted. கொதிக்க வச்சு ஆறுன தண்ணி, பாயில் பண்ணி ஆறுன தண்ணி.
She's adding around 1/4 cup of water. சூப்பர். இதில் நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கோம். என்ன தப்பு பண்ணோம்னா, இந்த பாத்திரத்தை அப்படியே வெண்டைக்காய் மேலே வச்சிட்டோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ வெண்டைக்காய் கீழே, அது கீழே இருந்த வெண்டைக்காயில் நெசுங்கிடுது. அதுக்கு பதில் கீழே அந்த ட்ரைபாட் மாதிரி ஒன்று வச்சு இந்த பாத்திரத்தை தூக்கி அது மேலே வச்சிருந்தா அந்த வெண்டைக்காய் நெசுக்காங்க. ஸோ அடுத்த தடவை பண்ணுற பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் அ மிஸ்டேக் we did. We placed the pip vessel directly over the okra, so it flattened a few of those okras. Instead, place a small trivet and place the pip vessel over it. You can also go in for more roasted effect. இன்னொரு 2-3 நிமிஷம் விட்டுருந்தோம்னா இன்னும் நல்லா பொரிஞ்சிருக்கும். நம்ம வெண்டைக்காய் சிபிஎஃப் பண்ணுவோம் இல்லையாமா, நல்லா கரகரான்னு பொரியற மாதிரி அந்த அளவு பொரிய விட்டுக்கலாம். ஏன்னா தயிர் எவ்வளோ நேரம் கொதிச்சாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரியா? So we have வெண்டைக்காய் மோர்குழம்பு and we have பொடி போட்ட சுண்டல், வெண்டைக்காய் கல்யாண மோர்குழம்பு. Both celebrity recipes, both rewritten by my mom. உங்களை செலிபிரிட்டிக்கெல்லாம் செலிபிரிட்டியாக பண்ணி விட்டுறாங்க. Please try this out and please leave your